सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजय बराड़। खबर जो मुद्दा बने साड़ी खास पेशकश, और इस पेशकश च असीं जिक्र करांगे कि दौर इस वेले करोना का चल रहा है, पर करोना के इस दौर दे विच धरने प्रदर्शन, सियासतां ते लुट्टां खोआं सब उस तरीके नाल जारी ने। सरकार नवे नवे नियम बनाउंदी है, सख्ती करती है करोना ते काबू पाउण दी, पर उसके पैरल होर बहुत सारिया चुनौतियां ने और ऐसिया खबरां ने जिहड़ियां दर्शकों के लिए जाननियां बेहद जरूरी ने। सो इस खास पेशकश दे विच नज़र पाउने आ ऐसिया ही कुछ खबरां ते। गल करदे हां पटियाले दी, जिथे कासिया मुहल्ले च उस वक्त सनसनी फैल गई जदों कुछ नौजवान हत्थां च तेज तार हथियार ते डांगा लहराउंदे होए एक मुहल्ले च वड़ गए ते मुहल्ला वासियां ते अंधाधुंध वार कीते। मामला की सी, क्यों यह आतंक मचाया गया, इस रिपोर्ट के जरिए दिखाने। नशे च जदों कदम बहकते ने तो वह किस राह ते निकल पैंदे ने, इसका अंदाजा इन्हां तस्वीरां तो लगाया जा सकता है। सावां च घुले जहर ते रगां च खून की जगह दौड़दा नशा किस हनेरे खूच तक देवे कोई नहीं जानता। उस वेले हर चीज सही लगती है, फिर चाहे वह गलत ही क्यों ना हो। हत्थां च सोटियां डंडे लिए नौजवान नशे दे मारे ने। नशा इन्हां दियां रगां नूं इन्ना खोखला कर चुक्या है कि सही गलत दी पछाण करना भुल चुके ने। जिस दी सजा मिली है इन्हां मुहल्ला वासियां नूं, जिन्हां ने इन्हां नौजवानों नूं मुहल्ले च नशा करन तो रोकिया तां इन्हां दी शामत आ गई। नशेड़ियां नूं यह गल इन्नी नागवार गुजरी कि नशेड़ियां ने पूरी पलटन नाल मुहल्ले च हमला कर दिता ते तेज धार हथियारां ते लाठियां दे नाल इन्हां लोकां ते अटैक कीता। हमले च कई लोग जख्मी हो गए, जिन्हां नूं इलाज के लिए अस्पताल दाखिल करवाया गया। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰ 9 ਵਜੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਵਗੈਰਾ ਨਿਕਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਡਾਸੀਆਂ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ, ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਿੱਧੇ ਆਏ ਨੇ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਤੋੜਦੇ ਜੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਤੋੜਦੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। दरअसल ये नौजवान पिछले लंबे समय तो पटियाला के कासिया मुहल्ला च नशा करते सी। मुहल्ला वासियों ने कई बार समझाया कि इत्थे नशा ना करो, बावजूद इसके लोग नहीं मन्ने, उल्टा इन्हां ते ही जानलेवा हमला कर दिता। मेरे ते मेरे परिवार ते 25-30 मुंडियां वालों जानलेवा हमला किया गया है। हमला 2 बारी पहला भी किया गया सी, जिस दी शिकायत असी थाना सनौर विच दर्ज करवाई सी, पर थाना सनौर वाले ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिस नाल मेरे सिर ते तलवारां ते गंडासियां नाल हमला किया गया। मेरे फादर साहब ते गंडासियां दे नाल हमला किया गया ते सनौर थाने वालों कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। 2 बारी हमला पहला भी होया सी, जिस दी शिकायत असी थाने दर्ज करवाई सी, पर पुलिस वालों कोई कार्रवाई नहीं की जा रही सनौर थाने वालों। नशा नाश का कारण है। नशा वो जहर है जो जिंदगी को हौली हौली खत्म करता है ते जदों नशा सिर चढ़ जाए तो अंजाम कुछ इस तरह का होता है। आखिर इन्हां लोकां दी गलती की सी? सिर्फ इन्नी कि नशेड़ियां नूं अपने मुहल्ले च नशा करन तो रोकिया, बस यही इन्हां दा कसूर सी। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18 पटियाला। पंचकूला के सैक्टर 6 का सरकारी अस्पताल एक बार फिर सुर्खियां च है। एक नवविआही महिला ने अस्पताल के कर्मचारी ते छेड़छाड़ ते इतराजयोग भाषा इस्तेमाल करने के आरोप लाए, जिस तो बाद महिला ने खुद इस कर्मचारी नूं सब दे सामने सबक सिखाया। तस्वीरां पंचकूला के सैक्टर 6 अस्पताल दियां ने, जिथे ये महिला एक शख्स की जम के पिटाई कर रही है, वो भी शरेआम। पर ऐसा की होया जो ये महिला इन्ने गुस्से च है? इसका जवाब खुद महिला की जुबानी सुनो।
बेटे मैं मतलब लिफ्ट में थी, मैं गई थी, मैंने बोला कि मैंने टीवी की शिकायत मतलब रजिस्ट्रेशन कराना है मैंने। तो उसके बाद मेरे को लेके आया, मेरे को बोल रहे कहाँ से हो आप? मैंने बोला पिंजौर से। बोल रहे मैं भी पिंजौर से हूँ, मैं मतलब पिंजौर से मैं तभी आपका काम करवा रहा हूँ। उसके बाद उसने मेरे साथ ना बदतमीजी की लिफ्ट में, उसने मेरे बैक में मेरे हाथ मारा। उसके बाद मेरे को बोल रहा मेरा नंबर दे, तू जब बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, ऐसे वैसे ये वो, मतलब मेरे को कुछ तो कुछ लग गया बोलने को। ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਮਹਿਲਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਲਿਫਟ 'ਚ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗਲਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਬਕ ਸਿਖਾਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਫੈਲੀ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਹਿਲਾ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗਿਆ। ਮਹਿਲਾ ਪਟਾਈ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ ਤਾਰਾ ਠਾਕੁਰ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦਾ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਛਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਏ ਦਿਨ ਚੋਰੀ, ਲੁੱਟ, ਡਕੈਤੀ ਵਰਗੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਆਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕਰੋਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਰਦਾਤ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੌਫ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਰੋਡ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ 6 ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਕੋਲਡਿੰਗ ਤੇ ਆ ਕੇ 4 ਬੰਦੇ ਆਏ ਯਕਦਮ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਗੱਲਾ ਘੋਪਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆ ਗੱਲਾਂ ਨਾਪਤਾ। 2 ਮੁੰਡੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਮੇਰੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏਗੇ। ਮੂੰਹ ਸਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਪੇਟੇ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਸਿਰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 4 ਲੁਟੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ, ਦੁਕਾਨ ਥਾਣੇ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗੀ ਸੀ ਪਿਸਤੌਲ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਾਤਰ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਸੇ ਧੇਲਾ ਲੁੱਟਣ ਨੂੰ ਪਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਆ ਤੇ ਉਹ 35-40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 4 ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕੇ। ਦਰਅਸਲ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਰਿਆਨਾ ਸਟੋਰ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਬੰਦੀ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਬਦਮਾਸ਼ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਮਾਸੂਮ ਨੇ ਹਿੰਮਤ ਦਿਖਾਈ। ਚੁਪਕੇ ਦਿਨੇ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਉਹ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਲੁਟੇਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਬੱਚੀ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਤਾਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਈ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਬਦਮਾਸ਼ ਭੱਜ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਆਰੋਪੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਗੋਲੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 6 ਜਣੇ ਆਏ, 2 ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਖੋਹ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਗਲੀ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਸੀ, ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਖਾਲਸਾ ਨਗਰ ਵਾਲਾ, ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਲ ਰੌਲੀ ਪਾਈ ਵੀ ਬੰਦੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆਂਦਾ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਰੇ ਲੈ ਜਾ ਤੇ ਡੇਂਜਰ ਤੋਂ ਮੁਰਗੀ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆਉਣ, ਖਤਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਡੇਂਜਰ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਜਲਦ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ 'ਚ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਗਲਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਘਰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਐਵੇਨਿਊ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਗਏ ਜਦੋਂ ਡਾਕੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਪਲਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਡਾਕੀਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੌਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ।
ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕਿਉਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਹੜਪ ਲਵੇ। ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਫੇਕ ਬਣਿਆ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਹੀ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਲਿਆ, ਨਾ ਕੁਝ ਲਿਆ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇਸ਼ੂ ਕਰ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਪਤੇ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖ ਕੇ ਫਾਰਮਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਓਰੀਜਨਲ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੇਡੀ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਜੇ ਗਲਤ ਬਣਾਏ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਡਿਟੇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਆਫਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜਾਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਪਤੇ ਤੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਵਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਹੋਏ 3 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਪੀਪਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਮੰਡੀ ਬਚਾਓ ਰੈਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜਤੀ ਇਕੱਠੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼, ਇਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ, ਇਹ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਪੀਪਲੀ 'ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਰੈਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਰੈਲੀ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜਤੀ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੋਹਾਣਾ ਤੋਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਪੀਪਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 300 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਗੋਹਾਣਾ ਪਾਣੀਪਤ ਹਾਈਵੇ ਤੇ 15 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨਾਕੇ ਲਗਾਏ ਗਏ। ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਲੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ अपील भी की थी। सरकार हमारे साथ धींगा मस्ती कर रही है। हम पिपली जाते थे, उनको पिपली नहीं आने दिया, अरेस्ट कर रही है। किसान विरोधी नीतियां हैं ये। 3 अध्यादेश सब व्यापारियों को, किसानों को बर्बाद कर देंगे। ये लोकतंत्र की सरेआम हत्या है। हम इस देश के अन्नदाता हैं, हम उग्रवादी नहीं हैं। अपनी बात को, आवाज को बुलंद करने के लिए पहले से ही प्रस्तावित रैली थी पीपली के लिए, उसको वहाँ आए थे शांतिप्रिय ढंग से, और इन लोगों ने जबरदस्ती हमारे साथ कोई रोका है पुलिस बल के बल पे। और आज ये भी निर्णय ले लिया गया है कि बड़ौदा हल्के के किसी भी गाँव में बीजेपी के लीडर को गाँव में नहीं घुसना दिया जाएगा। ਪੀਪਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਬਚਾਓ ਮੰਡੀ ਬਚਾਓ ਮਹਾ ਰੈਲੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਨੌਦ ਉਪ ਮੰਡਲ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਭੜਕ ਗਏ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਝੁਕਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰੈਲੀ ਦੀ ਕਾਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ ਰੈਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਿਆ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਕਰਮਕਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੀ तमाम इंतजाम कर रखे सी। कई जगह पे लाठीचार्ज किया है और सिर में लाठियां मारी हैं।
जबकि टांगों में मारने का अधिकार है, सिर पे मारने का अधिकार नहीं है। वो गैर कानूनी है। जिन्होंने सिर पे लाठियां मारी उन पर मुकदमा दर्ज किया जाए। सिरसा ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਪੀਪਲੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸਿਰਸਾ ਦੀ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। मैं तो ये मान के चलता हूँ, ये सरकार है जो भ्रष्टाचारी नहीं, ये अत्याचारी भी है साथ साथ में। एक किसान की आवाज उठाने के लिए आज हमारा गला घोटा जा रहा है। ਟੋਹਾਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪੀਪਲੀ ਰੈਲੀ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਗੁੱਸਾਏ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। ਡੀਐਸਪੀ ਬਿਰਮ ਸਿੰਘ ਦਲਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਏ। सरकार की गलत नीतियों के कारण सीआईडी की रिपोर्ट पर साजिश और षड्यंत्र के तहत उस बस का अपहरण कर लिया गया, जो कि हमें आधा घंटा के बाद पता चला। जब पता चला तो सारे भाई हमने मजदूर भी, किसान भी, आड़ती भी सभी यहाँ इकट्ठे कर लिए। और हम जहाँ तक डरने की बात है, हम डरेंगे नहीं। देखिए, पूरे विदेश में, देशों में, सभी में कोविड महामारी फैली हुई है। उसको देखते हुए हरियाणा सरकार ने ये फैसला किया है कि कोई भी किसी प्रकार की रैली में इकट्ठा होना जो है वो पाबंदी लगा दी गई है। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਤਿੰਨੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਸਾਨ, ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੂਰੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਦਲ-ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਪਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਰਹੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿਨੋਦ ਫਕੀਰਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਪਾਹਜ ਹੈ ਪਰ ਹੌਸਲਾ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਵਿਨੋਦ ਅੱਜ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਛੂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਖਾਸ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਪਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸਮਾਨ ਵੀ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸਖਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲਕੀਰਾਂ ਵੀ ਬਦਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਬੁਲੰਦ ਹੌਸਲੇ ਤੇ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸ਼ਖਸ। ਨਾ ਚੱਲਣ 'ਚ ਸਮਰੱਥ ਤੇ ਨਾ ਖੜੇ ਹੋਣ 'ਚ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵਿਨੋਦ ਫਕੀਰਾ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਅਪਾਹਜ ਨੇ ਪਰ ਹੌਸਲੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਵਿਨੋਦ ਨੇ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਪੀਏ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਵਿਨੋਦ ਨੂੰ ਪੋਲੀਓ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲੱਗ ਗਈ। ਵਿਨੋਦ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਬੀਏ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਵਿਨੋਦ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਰੋਜ਼ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਟੋ 'ਚ ਜਲੰਧਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਨੂੰ ਪਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਓ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇਲੈਕਟਿਵ ਪੰਜਾਬੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਰਾਈਟਰ ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੀ ਰਸੀਦੀ ਟਿਕਟ, ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈ, ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਮੇਰਾ ਸਰਮਾਇਆ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲਿਖਦਿਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। YouTube ਚੈਨਲ ਵਿਨੋਦ ਫਕੀਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਵਿਨੋਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਖੂਬ ਚਮਕਾਇਆ। ਕਈ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। 26 ਜਨਵਰੀ 2014, 15 ਅਗਸਤ 2015 ਤੇ 2016, ਜਨਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 3 ਦਸੰਬਰ 2015 ਨੂੰ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਸਟੇਟ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੌਬ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਦੌੜ ਭਜਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਆਪਣੇ ਮਦਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਪਰ ਫਕੀਰਾ ਚੱਲ ਚਲਾ ਚੱਲ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹ ਐਸਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਫਕੀਰਾ ਨਾਂ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਨੋਦ ਫਕੀਰਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਅੱਗੇ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵਿਨੋਦ ਫਕੀਰਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ ਅਤੇ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈ। 23 ਮਈ 2019 ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਦਰਦ ਮੇਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨਾਮ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੂਬ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਖਬਰ ਜੋ ਮੁੱਦਾ ਬਣੇ ਇਸ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।